dynamic. When the mechanical parts are stationary, it comes under static. And then we have classified what is static induced EMF or statically induced EMF. And there we are explaining about mutual inductance, self-inductance, and coefficients of coupling. So then we have done some. So in this class, and also we have started dynamically induced EMF. We have just gone for the derivation also. So we will complete that derivation today. So on that day, I was telling that there is a conductor which is placed here and which is having a length L. So this conductor has a length L and it is moving to a distance of dx. ഒരു കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് L ആണ്. സോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ് dx. So the total area covered by its movement is this much. Okay, if you see this box, you can see that is the total area moved by this particular conductor. So if I ask you what is the total area, so area moved by the conductor, I can write it as area moved by the conductor is equal to L into dx. So that much distance it has moved. So this is L actually, L into dx. Okay, now if I ask what is flux? Okay, what is the formula of flux? എന്തായിരുന്നു ഫ്ലക്സിന്റെ ഫോർമുല? ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. So what is the formula of flux? Flux phi is equal to, in terms of flux density. Flux density ടേമിൽ എന്താണ് ഫ്ലക്സ്? Flux density into area. Okay, flux density into area, that is B into A. Okay, so I was telling like in the case of statically induced EMF, since there is no moving part, there we were varying flux. അല്ലേ, ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് എ സി സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഫ്ലക്സ് വേരി ആയിരുന്നു. എ സി സപ്ലൈക്ക് അനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ മൂവിങ് പാർട്ട്. But in this case, in the case of dynamically induced EMF, we have a moving conductor and there the flux is constant throughout the machine or throughout the region. Flux and flux density is constant. So I can say that B is constant. So we got the equation phi is equal to B into area. Now, if anyone asks what is, okay, we can rewrite this equation. We can rewrite the equation. Phi is equal to, what I can write instead of area? I can write B into L dx. L dx. So B into L dx I can write. And then എപ്പോഴാണ് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? ഫ്ലക്സ് വെറുതെ ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. എപ്പോഴാണ് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? whenever there is a rate of change of flux. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ഈ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടക്ടറിന്റെ മുകളിലുള്ള ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് rate of change of flux, rate of change of flux so in this case I can say that it is d phi. അല്ല, rate of change of flux എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്?
D5 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ബി ഇൻറ്റു എൽ എപ്പോഴാ ഈ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഈ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഏതിനനുസരിച്ചാണ് കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ടൈമിനനുസരിച്ചാണ് കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ്, the rate of change of flux is dx and it is moving at a distance dx in time interval d. Okay, so what I can write is bl. So now I have read dx by dt. Dx by dt means what? വെലോസിറ്റിയാ? വെലോസിറ്റി ആണ് dx by dt അല്ലെ? ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് പെർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു dlv. ഓക്കെ, സോ I can write this as the final equation, and okay, of course this d phi is proportional to what? E. So I can write, or EMF generated, so I can write E is equal to BLV as the equation for calculating dynamically induced EA. Okay, so flux density is uniform and the conductor has a length L and it is moving with a velocity. So what happens? It produces an EMF. So I can write E is equal to BLV. Okay, we will just read this one. Let L is equal to length of the conductor, okay, that we have explained, lying within the field. So it is inside the field. If it is outside and it's moving with a velocity, nothing will happen. Okay, if field in outside conductor move ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല. So the conductor is having a length L and it is within the field and it moves a distance dx in time dt അല്ലേ? അതൊരു dx ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് dt ടൈമിനുള്ളിൽ. So the total area covered by the conductor is L into dx. So they have given rate of change of flux linkage is equal to B into L dx. That is, this equation is of flux. Okay, flux is equal to BL dx. Okay, rate of change of flux is equal to BL dx by dt. So there, what they have done is they have separated dx by dt and they have called dx by dt is equal to velocity. BLV, that much volt, where dx by dt is equal to velocity. So that was the derivation. But again, there is a confusion. Okay, again there is a confusion. ഈ കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, ലീനിയറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ ടർബൈനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ജനറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം, ഹൈഡ്രോ പവറിലൊക്കെ വാട്ടർ ഒരു പൈപ്പ് വഴി ഫ്ലോ ചെയ്ത് ടർബൈൻ്റെ മുകളിൽ വീഴ്ത്തി ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് EMF ഉണ്ടാക്കുന്നത്. So if it is rotating, if this conductor is rotating within the magnetic field, that is the second case. That is nothing but this case. If it is rotating at an angle theta, so this equation, what it is written, BLV, become BLV sin theta, whereas theta is the angle at which this conductor rotates. Okay, അത് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഈ ഫിഗർ അന്ന് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തതല്ലേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ? ഇല്ല, ഫിഗർ വരച്ചെടുത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫിഗർ വരച്ചെടുത്ത് ഈക്വേഷൻ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
ഇല്ല. സാറ് എഴുതിന് പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഭയങ്കരമായി. ഓക്കെ, ഒരു ഫിഗർ. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗർ വരക്ക്. ഫിഗർ ഞാൻ ഓക്കെ, ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതുക. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗർ വരച്ചത്. ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗർ വരച്ച് വെച്ചാൽ മതി. കഴിഞ്ഞ യെസ് സർ. എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ, ദെൻ യു റൈറ്റ് ദിസ് ഓൾസോ. ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഈ സെൻറ്റൻസും ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും. ഇത്രയും. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? Yes, sir.
Okay, now we will do a numerical problem based on the above topic. ഇപ്പോൾ എടുക്കും. ഏതാ if a conductor moves at an angle theta with the direction of flux which is shown in B, ആ ഫിഗർ വേണ്ട, ഓക്കെ, ഫിഗർ നമുക്ക് പിന്നെ വരക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ PPT പിന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. Then the induced EMF is E is equal to BLV sin theta. ഓക്കെ. We'll do a problem, okay, which is very simple. A conductor of length L, so we got what is the value of length. So it is 0.5 meter, moves in a uniform magnetic field density of 1.1 Tesla. So from this we got what is B at a velocity of 30 meter per second. Okay, so from this equation what we got is V. So everything is meter, so there is no need to convert to any other unit. So direct. Calculate the induced voltage in the conductor when the direction of motion is inclined at 60 degree to the direction of field. Okay, so that means we have got theta also. So everything is directly given. So the EMF induced when a conductor moves or rotates is E is equal to BLV sin theta. So they have given the value of B, that is 1.1, and they have given the value of L 0.05. They have given the value, that is 30 milliseconds, and the value of theta, that is 60. So 1.1 into 0.5 into 30 into sin 60 should be. Okay, ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്ക്. ready. Okay, next we'll do one more problem. Okay, this you have to do a straight conductor of 100 centimeter. So that means length is given, moving in a direction perpendicular to the magnetic field of density 1.1
5 വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ, ദറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1.5 ടെസ്ല അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? 1 ടെസ്ല നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഒന്നെങ്കിൽ ടെസ്ല എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബി ഈസ് ഗിവൺ. The velocity is 5 meter per second, that means V is also given, and find the induced EMF. Okay, so ഇതിനകത്ത് എന്താണ് തരാത്തത് ഉള്ളത്? Our equation was BLV sin theta. So എന്താണ് തരാൻ ബാക്കിയുള്ളത്? ഇന്ന് എല്ലാവരും കുറച്ച് മൂഡ് ഓഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. തീറ്റ തന്നിട്ടില്ല, ബട്ട് ദേ ആർ സേയിങ് ലൈക്ക് ദ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് 90 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഈ മൂവ്മെന്റ് ഫ്ലക്സിന്റെ അതേ മൂവ്മെന്റിലെ വരിക. അപ്പം ഇത് 90 ഡിഗ്രി പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ ആണ് വരിക. So theta is 90. So calculate what is induced EMF. Calculate ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക? 7.5. അല്ലല്ലോ, 7.5. ഈ 100 മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയാ? അത് 1 മീറ്റർ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോറി, 7.5 ആണ് ആൻസർ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയാ പ്രോബ്ലം? ഓക്കെ, സോ അത് ഞാൻ പഠിക്കോ? എഴുതിയാ രാകേഷ്? സാർ മാറ്റിക്കോ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ടോ? വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? ഇല്ല, മാക്സിമം 7.5 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബി ഫിക്സഡ് ആണ്, എൽ ഫിക്സഡ് ആണ്. ഓക്കെ, വെലോസിറ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ, ആൻഡ് അങ്ങനെ വേരി ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാം. സൈൻ തീറ്റ ആംഗിളും ഇപ്പം മാക്സിമം ആണുള്ളത് അല്ലേ? സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ 90 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. വേറെ ഏത് സൈൻ ആംഗിൾ എടുത്താലും 1ന് ലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ഈ ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 7.5 വോൾട്ട്. വെലോസിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ 2 പോർഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we have done this much. Okay, so basic terminology കഴിഞ്ഞു, MMF ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്, ഇതൊക്കെ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തു. സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ പാരലൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം നിങ്ങളെ പെർഫോമൻസ് നോക്കി മാത്രമേ ഞാനത് പഠിപ്പിക്കൂ. നിങ്ങൾ സീരീസിലും ഈ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിലോ നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പാരലൽ പഠിപ്പിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് മാത്രം മതി നമുക്ക്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 2 ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ പാരലൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സീരീസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. രണ്ടും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, ഏത് ഇക്വേഷനാണ് എവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരീസിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സിൽ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിത് ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കൂല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് പഠിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഫാരഡേസ് ലോ, പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു, ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു. ലെൻസസ് ലോ ചെയ്തു. സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്, മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്തു.
ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തു. Okay, now itself we are moving to the last part of the topic, that is alternating current fundamentals, AC fundamentals. Already നമുക്ക് കുറച്ച് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So AC current fundamental. So അടുത്ത ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോളൂ, മെയിൻ ഹെഡിങ് AC current fundamental. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഹാവ് യു എവർ സീൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം? യെസ് സർ. സർ ആർക്കാണ് ആർമേച്ചർ കോയിൽ അല്ലേ? ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആർക്കാ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും? കുറച്ച് തെറ്റിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതില് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട്? നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട്. പറ ആരാന്ന് വെച്ചോ. ഒരു പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട്, നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അല്ലേ? ബാക്കി ആർമേച്ചർ കോയിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ആർമേച്ചർ കോയിൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ കണ്ടക്ടറെ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ബുഷ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സ്ലിപ്പ് റിങ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാർബൺ ബ്രഷ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും പോകുന്നില്ല, കാരണം ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് magnetic circuit. Okay, so we are going to explain about how EMF is generating in this generator അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റർ. ജനറേറ്ററിന്റെ AC ജനറേറ്ററിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ. സോ എങ്ങനെയാണ്, ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുക ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം? അത് റൊട്ടേറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് പാരലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പിന്നെ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 90 ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മാക്സിമം അതിനെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വയർ ലൂപ്പിലൂടെ. ഓക്കെ, അതായത് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നോർത്ത് ടു സൗത്ത് പോൾ ദർ വിൽ ബി ലോട്ട് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് flowing from north to south pole, and we are keeping this in between this. If it is parallel like this, so in this case you can say that if it is parallel, if the conductor is parallel to magnetic flux, the number of flux which is in contact with this conductor will be very less. അങ്ങനെയല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? Okay, when it is perpendicular, that means it is rotated around 90 degree, so the number of flux which is in contact with this conductor is maximum. So it is changing from minimum, that is in the parallel condition, to maximum, that is in the perpendicular condition. So there is a change in flux from minimum to maximum. That means rate of change of flux, EMF will be induced. So this is a general diagram of an alternator or a generator, basic generator or alternator. So it has a magnetic field which is generated by north pole and south pole of permanent magnet. Then there is a lot of flux flowing from north pole to south pole, and we are keeping a conductor between this north pole and south pole. As it rotates, it will generate EMF. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ പവർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇടുക്കിയിലും അവിടെയൊക്കെ കുറേ ഡാമുകളുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും? അത് വാട്ടർ പാസ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, വാട്ടർ പാസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണ്ടേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലക്സ്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അവിടെ? അതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലേ? കണ്ടക്ടറിന്റെ മുകളിലേക്കാണ്, അതായത് കണ്ടക്ടർ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വഴി ടർബൈനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. Water will be falling on this turbine and the turbine will be rotating. So that is the story. But before that, actually we need magnetic flux here.
അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണോ നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുക, അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ അവിടെ വെക്കുക? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ? കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റ് ആക്കും. അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് കറണ്ട് കിട്ടും? കറണ്ട് ഇത് കറങ്ങിയാലല്ലേ കറണ്ട് കിട്ടും അല്ലെ? ഫ്ലക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നിഹാല് പറഞ്ഞതിലൊരു ഹാഫ് കറക്റ്റാണ്. അതായത് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ബാറ്ററി റൂം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ കണ്ട അവിടെ അങ്ങനെയാണ്, ഒരു വലിയൊരു ബാറ്ററി റൂം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഇതൊക്കെ വൈൻഡിങ് ആണ്. ഈ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് മാഗ്നറ്റ് ആക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വൈൻഡിങ് ആണ്. അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ബാറ്ററി റൂം ഉണ്ടാവും. ആ ബാറ്ററി റൂമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് എടുത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് എന്താ പറയുക സപ്ലൈ കൊടുക്കും കുറച്ച് ടൈമിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വീണ്ടും ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ടൈമിലേക്ക് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും, രണ്ടാമത്തെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഏതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കും, ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സപ്ലൈ തന്നെ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു പാർട്ട്, അതായത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സപ്ലൈൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കും. അത് കൂടാതെ തന്നെ അത്ര വലിയ ബാറ്ററി ആയിരിക്കും അത്. കുറെ ഒരു റൂം മൊത്തം ഉണ്ടാവും ബാറ്ററി, കുറെ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ചെയ്യും. അത് കുറച്ച് ടൈമിലേ വേണ്ടു, ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിലേക്ക് മാത്രം മതി. അത് കൂടാതെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കോയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെസിഡ്വൽ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മാഗ്നറ്റിസം ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും. ആ ഫീൽഡിൽ നമ്മളിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ EMF ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ലോ ആയിട്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് EMF ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല. സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ. സോ യു ക്യാൻ സീ different positions of rotor in a magnetic field and how it is generating AC voltage. So it is saying that the rotor or conductor is rotating clockwise direction. ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടക്ടർ എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ എല്ലാവരും? Now initially ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ എല്ലാ ഫ്ലക്സും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് കണ്ടക്ടർ. ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ടു 90 degree. So now look at this position. So this is the position after rotating 90 degree. That means the flux linkage has changed from maximum to minimum. Initially നേരത്തെ അർജുൻ പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇനീഷ്യലി ഫുൾ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും, അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമമായി മാറും അല്ലെ. ആദ്യം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരുന്നു, അപ്പം എല്ലാ ഫ്ലക്സും കണ്ടക്ടറിന്റെ മുകളിലേക്കുണ്ട്, പിന്നീട് 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫ്ലക്സ് കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് മിനിമം ആണ്. സോ മാക്സിമം ടു മിനിമം ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സോ ദർ ഇസ് എ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ്, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് വേരിയഡ്. So you can see that if you are measuring voltage at this terminal with respect to other, so this is A, this is B. If you measure voltage at A with respect to B, is slowly increasing from minimum to maximum because the rate of change of, അതായത് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്, നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് ഫ്ലക്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് കുറവായിരിക്കും. So the current induced at A with respect to B is much greater than, so current at A is much greater than current at terminal B. So it is slowly increasing. If you measure voltage between A and B, it's slowly increasing to the maximum. And again after some time, okay, ആ ടൈം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സോ ഇറ്റ് റീച്ചസ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് 180 degree. So now again it becomes similar to the first position. Okay, now if you look, again it is rotated. Now A is at the bottom and B is at the top.
ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരേപോലെയാണ് ഫ്ലക്സ് എന്താ പറയുക ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഫ്ലക്സുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ വെൻ ബോത്ത് ടെർമിനൽസ് ആർ അറ്റ് സെയിം പൊസിഷൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാരലായി വരുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് മാക്സിമത്തിലെത്തി, വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പെർപെൻഡിക്കുലറായി വരുമ്പോൾ മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടെത്തി, 0ലേക്ക് എത്തും. Again rotating to 90 degree. Now B is blocking, B side, I conduct on the B side is blocking flux. So ഏതിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, ബിയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ എയിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെക്കാളും. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ മെഷറിങ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി, അത് എന്തായിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. Okay, so it moves to negative maximum. Again, it rotates to 90 degree and reaches to this parallel position, so perpendicular position, so that the voltage becomes 0. Okay, കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടക്ടറിന് രണ്ട് എൻഡാണുള്ളത്, എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ്, ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ആലോചിക്കുക, രണ്ട് സൈഡും, അതായത് കണ്ടക്ടറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്ലക്സ് ഒരുപോലെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. മേലെയുള്ള ഫ്ലക്സ് ഈ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, താഴെയുള്ള ഫ്ലക്സ് ഈ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ഫ്ലക്സ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണല്ലേ ഉള്ളത്. കണ്ടക്ടറിന്റെ രണ്ട് സൈഡും, എ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ഒരുപോലെയാണ് ഫ്ലക്സിലുള്ളത്. സോ വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് 0, 0 ആണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ടു 90 degree ഇൻ ദ ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ എ, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറിലെ ഫ്ലക്സ് ആണ് കൂടുതൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി അല്ലേ. കാരണം നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നാണ് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് വരുന്നത്, എ ആയിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട്, ബി ആയിട്ട് ഫ്ലക്സ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ല. ബി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണുള്ളത് അല്ലെ, ഒരു ഷാഡോ പോലെ തന്നെ. നടുക്ക് എ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വന്നപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായി, ബി ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല. സോ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി. സോ ഇഫ് യു മെഷർ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി, ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലോലി ഇൻക്രീസിങ്. അതായത് പ്രീവിയസ് പൊസിഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രം 0 ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ടു മാക്സിമം. Again, voltage reaches the maximum position and again it rotates to 90 degree. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, എയും ബിയും ഒരുപോലെയാണ് ഫ്ലക്സിലുള്ളത് അല്ലെ, ആ ഫീൽഡിലുള്ളത് എയും ബിയും ഒരുപോലെയാണ്. എയിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലക്സ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ബിയിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 0. സോ ഫ്രം മാക്സിമം ഇറ്റ് കംസ് ടു 0ലേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, നൗ ബി ഈസ് അറ്റ് ടോപ്പ്. ബി സെക്ഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറാണ് ടോപ്പിലുള്ളത്, എ ഈസ് അറ്റ് ബോട്ടം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ എ ടോപ്പിലും ബി ബോട്ടത്തിലും ആയിരുന്നു. Now again it rotates 90 degree. So B reaches this position, A is in the opposite side. So voltage induced at B is greater than voltage induced at A. So if you measure potential difference between B and A, or between B and A, it is negative. ബിയിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ, എയിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവാണ്. സോ വോൾട്ടേജ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. വോൾട്ടേജ് അറ്റ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. എയിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് ബിയിലുള്ള വോൾട്ടേജ്. സോ വോൾട്ടേജ് അറ്റ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകും. അഗെയിൻ ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് ആൻഡ് നൗ ഹിയർ ഈസ് ബി and here is A. That is similar to the initial position. Initial position ആയിട്ട് സിമിലർ ആണ്. So when both are at the same level to flux അല്ലെ, ഫ്ലക്സിന് സെയിം ലെവലായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത്. അപ്പം അഗെയിൻ 0ലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമയമായി. 5ാമത്തെ അവറും 6ാമത്തെ അവറും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കിത് ഫർദറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ.